அவர்கள் அங்கே வந்து அதில் சி என்று எழுதப்படத்தக்கதும் அருவருப்புக்கப்பட்டதுமாக இருக்கிறது எல்லாம் அதிலிருந்து அகற்றுவார்கள். அவர்களின் கட்டளையின்படி நடந்து என் நியாயங்களை கை கொண்டு அவைகளின்படி செய்ய நான் அவர்களுக்கு ஏக இருதயத்தை தந்து அவர்கள் உள்ளத்தில் புதிய ஆவியை கொடுத்து கல்லான இருதயத்தை அவர்கள் மாம்சத்தில் எடுத்து போட்டு சதையான இருதயத்தை அவர்களுக்கு அருளுவேன். அவர்கள் என் ஜனமாயிருப்பார்கள், நான் அவர்கள் தேவனாயிருப்பேன். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. கர்த்தர் அப்பதான் நமக்கு தேவனாயிருப்பார். దేవుడు అప్పుడే మనకు ఎప్పుడు ఉంటాడు? హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఒవ్వొరు కార్యతే நம்முடைய ఇప్పుడు మీరు దయచేసి గమనించాలి. మీ జీవితంలో దేవుడు మీకు దేవుడుగా ఉన్నాడా లేదు దేవుడు మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టాడా అనేది ఈ వాక్యాన్ని అనుసరించి మిమ్మల్ని మీరు పరిశీలించుకుంటే మీకు తెలిసిపోతారు. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. இந்த வசனத்தின் அடிப்படையில் உங்களை நீங்கள் பரிசோதித்து கொண்டால், ఈ వాక్య ప్రకారంగా మిమ్మల్ని మీరు పరిశోధించుకుంటే உங்களுக்குள்ள கர்த்தர் உங்களோட தேவனா இருக்கிறாரா, మీతో కూడా దేవుడుగా ఉన్నాడా, நீங்கள் அவருடைய ஜனங்களா இருக்கிறீங்களா என்று தெரிந்துவிடும். మీరు ఆయన యొక్క ప్రజలుగా ఉన్నారనేది తెలుస్తుంది. அல்லேலூயா, హల్లెలూయా. கர்த்தர் என்ன சொல்லுகிறார்? దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే சீ என்று இகழப்படத்தக்கதும் அருவருக்கப்படத்தக்கதுமா இருக்கிறது எல்லாம் அதிலிருந்து அகற்றுவார்கள் என்று சொல்லப்படுது. 18ஆம் வசனம் 18వ వాక్యం. వారు అక్కడికి వచ్చి అక్కడ తానుంచిన విగ్రహములను తీసివేసి తాము చేసి ఉన్న ஹேயக்கீழு செய்யட்ட மானுதுரு. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. தமிழில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, தமிழில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, తమిళ్లో చెప్పబడి ఉన్నది, சி என்று இழப்படத்தக்கதை அருவருக்கப்படத்தக்கதை எல்லாம் அகற்றிவிட வேண்டும். ஹேயக்கீழு செய்யட்டு மானுதுரு. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. நம்ம என்ன பண்ணோம், ஏதான அசுத்தம் சீ சீ அப்படின்னு அப்படியே తల్లిరలా చీ అనేసి దూరంగా వచ్చేస్తాం కదా, చీ కంపుగా ఉంది, కంపుగా ఉంది. మనం అట్లా దాన్ని మనం ఏం చేస్తాం, அசைச்சுకుంటాం. சில காரியத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில அதை நாம் வெறுக்கிறோம், அது మనం చేదరించుకుంటాం. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அப்போ நம் ஆண்டவர் விரும்புகிறது என்னன்னு சொன்னா, ஆண்டவர் அருவருக்கிறதான அசுத்தமானதை உன்னுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து நீக்கி போட வேண்டும். దేవుడు మనలో కోరుకునేది ఏమంటే మనలో ఉన్న ఒక హేయక్రియలను విడిచిపెట్టాలని ఆయన కోరుకుంటాడు. అంటే దేవుడు అసహించుకొనుచున్న వాటిని, దేవుడు అసహించుకున్న వాటన్నిటిని నీ జీవితంలో తీసివేయాలా, నీ జీవితంలో తీసివేయాలా. ఎదుకాగనా அவர் பரிசுத்தமுள்ளவர். ఎందుకొరకంటే ఆయన పరిశుద్ధమైన దేవుడు. நான் என் தேவன் என்னை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று எத்தனை பேர் விரும்புகிறீர்கள்? నా దేవుడు నన్ను ఆశీర్వదించని ఎంతమంది కోరుకుంటున్నారు? ஆசீர்வாதம் மட்டும் நாம் விரும்புகிறோம், ఆశీర్వాదాన్ని మట్టుమే మనం కోరుకుంటున్నాం. ஆனால் கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்றால், ఆయన దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదించాలంటే, அவர் உன்னை பாதுகாக்க வேண்டும் என்றால், ఆయన నిన్ను కాపాడాలంటే, அவர் சொல்லுகிற பிரகாரம் நீ செய்ய வேண்டும். ఆయన చెప్పిన ప్రకారంగా మీరు చేయవలెను. அப்போதுதான் கர்த்தர் உன்மேல மனம் இறங்குவார், అప్పుడే దేవుడు మీ మీద కనికర పడతాడు, உன்மேல మనదురుగువార్, మీ మీద కొద్దిగా మనసు పెడతాడు, జాలి కనుగొంటాడు, జాలి కనుగొంటాడు, మనదురుగువార్, జాలి కలుగును. చెప్పేదే చెప్పు కరెక్ట్గా. మనదురుగుற దైవం அவர், జాలి కలిగే దేవుడు ఆయన. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. உன் மேல எப்பொழுது அவருக்கு மனதுருகுவார், మీ మీద ఎప్పుడు ఆయనకి జాలి కలుగుతుంది, நீ அவருக்காக நல்ல மரியாதையோடு நல்ல பரிசுத்தத்தோடு நல்ல தெய்வ பக்தியோடு வாழும் பொழுது, మీరు ఆయన కొరకై పరిశుద్ధంగా భయభక్తులు కలిగి జీవించినప్పుడు, ஆமா நீ எப்போ சர்ச்சுக்கு வரும்போது தான் ஐயா சோத்திரம், ஐயா அம்மா சோத்திரம் அப்படின்றதல்ல. మీరు చర్చికి వచ్చేటప్పుడే అయ్యా స్తోత్రం అన్నా స్తోత్రం అనేది కాదు. நீ எங்க வேலை செய்றியோ, నువ్వు ఎక్కడ పని చేస్తావో, ఎంగ నీ పడికిరియో, ఎక్కడ నువ్వు చదువుతావో, ఎంగ ఆటో ఓట్టరియో, ఎక్కడ ఆటో తోలుతావో, ఎంగ కారు ఓట్టరియో, ఎక్కడ కారు నడుపుతావో, ఎంగ టాటా సుమో ఓట్టరియో, ఎక్కడ టాటా సుమో నడుపుతావో,
அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. நீ வேலை செய்யற இடத்துல, నువ్వు పనిచేసే చోట, நீ வியாபாரம் செய்யற இடத்துல నువ్వు వ్యాపారం చేసే చోట கர்த்தர் என்னை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். దేవుడు నన్ను చూస్తున్నాడు, கர்த்தர் என்னை விசாரிக்கிறார். దేవుడు నన్ను విచారిస్తాడు. அப்படி என்று ஒரு பயத்தோடு நீ வாழ்ந்தால், అలానే ఒక భయముతో మీరు జీవిస్తే அந்த இடத்துல தேவன் உன்னுடைய தேவனாயிருப்பார். ఆ చోట దేవుడు నీకు దేవుడై ఉంటాడు. யோசேப்பை எகிப்து தேசத்துல விற்று போட்டார்கள். యోసేపును ఐగుప్తు దేశంలో అమ్మివేశారు. அப்போஸ்தல நடபடிகள் 7ஆம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. అపోస్తలుల నడుకలో 7వ అధ్యాయంలో చెప్పబడి ఉన్నది. 7ஆம் அதிகாரம் 9-10 వచనங்கள்ல 7వ అధ్యాయంలో 9-10 వాక్యాల్లో, మరియు ఆయన 9-10 அந்த கோத்திர பிதாக்கள் பொறாமை கொண்டு யோசேப்பை எகிப்துக்கு கொண்டு போகும்படியாக விற்று போட்டார்கள். தேவனோ அவனுடனே கூட இருந்து எல்லா உபத்திரங்கள் என்றும் அவனை விடுவித்து எகிப்தின் ராஜாவாகிய பார்வோன் சமூகத்திலே அவனுக்கு கிருபையும் ஞானத்தையும் அருளினார். அந்த ராஜா அவனை எகிப்து தேசத்திற்கும் தன் வீடு அனைத்திற்கும் அதிகாரியாக ஏற்படுத்தினான். ఆ పోతిఫరు మచ్చరపడి యోసేపును ఐగుప్తులోనికి పోవుటకు అమ్మివేశారు, కానీ దేవుడు అతనికి తోడై ఉండి అతని శ్రమలన్నిటిలో నుండి తప్పించి దయను జ్ఞానమును ఐగుప్తు రాజైన ఫరో ఎదుట అతనికి అనుగ్రహించినందున ఫరో ఐగుప్తులకు ఆయన ఇంటికి అతని అధిపతిగా నియమించను. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. கோத்திர பிதாக்கள் பொறாமை கொண்டு మచ్చరపడిరి. கோத்திர பிதாக்கள் பொறாமை கொண்டார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. స్తోత్రకర్తలు మచ్చరపడిరి అంటే వాళ్ళ పితరులు మన యొక్క 12 గోత్రానికి సంబంధించిన యారు పేసినుకురాంగ బారు 12 గోత్రానికి సంబంధించిన పితరులు ఏం చేశారంట, అసూయ పడ్డారు ఇతని మీద, పొరామై కొండారుగల్. హల్లెలూయా. என்ன பண்றாங்க? హలో చెప్పయ్యా తొందరగా చెప్పేది ఇక్కడ విను, ఆడేంది మేము చూస్తున్నాం. ఇవరి మీద పొరామై కొండారు, ఈయన మీద మచ్చరపడ్డారు, అసూయపడ్డారు, వాడిని అమ్మేశారు, అతన్ని విట్టుపోట్టారు, అతన్ని అమ్మేశారు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, అక్కడ చెప్పబడినది, அந்த மனுஷனோடு தேவன் இருந்தார். ఆ మనుషులతో కూడా దేవుడు ఉన్నాడు. ప్రియమానవர்களே, உன்னுடைய குடும்பத்திலே நீ எல்லாராலும் வெறுக்கப்பட்டிருக்கலாம். ప్రియమైన వాళ్ళారా, మీరు కుటుంబ చేత అందరి చేత దేశం పోయిన వారిగా ఉండొచ్చు. உன்னை பார்த்தாவே எல்லாருக்கும் கசப்பா இருக்கலாம். నిన్ను చూస్తేనే అందరికి చేదుగా ఉండొచ్చు. உன்னை எல்லாரும் வெறுக்கலாம். మిమ్మల్ని అందరూ దూరంగా చూడొచ్చు, கர்த்தர் உன்மேலே ஒரு பெரிய நோக்கம் வச்சிருக்கிறார். అయితే దేవుడు నీ మీద మంచి ఆలోచన పెట్టి ఉన్నాడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே நீ எப்பொழுது நீ உன்னை காண்கிற தேவனை குறித்து நீ அறிந்து கொள்கிறாயோ, నీ జీవితంలో ఎప్పుడు నిన్ను హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. సరే, కరగలు తట్టంగా ఎలా సరే, నీ ఉకార అపరం బాగా చప్పట్లు కొట్టాను. బ్రదర్ మంచిగా ప్రార్థన పూర్వకంగా రా, కూర్చోండి, మీరు కూర్చోండి, రేపు ప్రార్థన చేసుకోరా బాగా. హల్లెలూయా. ఎప్పుడైతే నీ జీవితంలో దేవుని పట్ల ఒక విశ్వాసం నీకు వస్తున్నదో, ఆ సమయంలో దేవుడు నీ మీద దృష్టి పెట్టడానికి ప్రారంభిస్తాడు. హల్లెలూయా. నువ్వు ఎప్పుడైతే దేవుని మీద ఏమాత్రం ఒక భయం లేకుండా, భక్తి లేకుండా నీ ఇష్టానుసారంగా బ్రతకడానికి మొదలు పెడతావో, నీవు అందరి చేత ద్వేషింపడతావు, వెలివేయబడతావు, దేవుడు కూడా తోడుగా రాడు. హల్లెలూయా. అయితే ఇక్కడ చూస్తున్నాము, గోత్ర కర్తలు ఏం చేశారంటే యోసేపుని దేశించారు. హల్లెలూయా. ఎందుకు అతని దేశించారు? ప్రియులారా, మీరు చూస్తున్నట్లయితే అతని గురించి మీరు ఆదికాండంలో మీరు తర్వాత మీరు చదువుకోనండి. మరి అతనికి ఒక దర్శనం వచ్చింది, దేవుడు అతనికి కలల ద్వారా మాట్లాడి ఉన్నాడు. మరి ఆయన ఒక గొప్ప ప్రవక్తగా మారబోతున్నాడని, ఆయన గొప్ప రాజు అవబోతున్నాడని,
12 పనులు అంటే వాళ్ళ గోధుమ పంట కోసి పనులు కడతారు, కట్టలు కట్టి పెడతారు. ఈ 11 పనులు ఏం చేసిందంటే మరి పడిపోయింది, ఇతని పను మాత్రం నిలబడింది. అంటే ఆ 11 మంది ఇతని నమస్కారం చేసేటట్టుగా ఒక స్వప్నం వచ్చింది. దాన్ని వాళ్ళ తండ్రికి చెప్తే వాళ్ళ తండ్రి అన్నాడు, ఏరా మీ అన్నదమ్ములందరూ నీకు నమస్కారం చేయాలా, నువ్వు పెద్దవాడు అనేసి వాళ్ళందరూ అసూయపడ్డారు. మరి అప్పటి నుంచే తండ్రికి ఇది తెలిసిపోయింది. యాకోబు, యోసేపు తండ్రి ఎవరో యాకోబు తెలిసిపోయింది. దేవుడు ఏదో గొప్ప ప్రణాళిక ఈ కుమారుని మీద పెట్టినాడు అనేసి అతన్ని బాగా ప్రేమించడానికి మొదలుపెట్టాడు. హల్లెలూయా. ప్రియులారా, మరి ఇక్కడ ఉంటున్న సంఘములో తల్లిదండ్రులుగా ఉంటున్న మేము సేవకులు ఇక్కడ ఎవరెవరి మీద దేవుడు ఎలాంటి దృష్టి పెట్టినాడని మాకు బాగా తెలిసిపోతుంది. అందుకే నేను కొంతమందిని స్వార్థికులుగా అభిషేకం ఇస్తూ వస్తున్నాను. హల్లెలూయా. రాబో రోజుల్లో ఎవరెవరిని దేవుడు వాడుకోబోతున్నాను అనే దాన్ని బట్టి నేను ఆ ప్రార్థన చేసేటప్పుడు నాకు కొన్ని కార్యాలు బయలుపడేటప్పుడు మరి వారిని నేను స్వార్థికులుగా మొదటిగా అభిషేకిస్తున్నాను. అభిషేకం పొందిన తర్వాత మీ జీవితాలలో చాలా జాగ్రత్త కలిగిన ప్రవర్తన కలిగి నడుచుకోవాలి. ఎందుకంటే అభిషేకించేవాడు దేవుడు గనుక. హల్లెలూయా. సమూయేలుతో దేవుడు మాట్లాడాడు, నువ్వు వెళ్ళి ఈషాయి కుమారులో ఒకరిని రాజుగాను అభిషేకించమన్నాడు. మరి ఆయన వెళ్ళి అక్కడ మరి చూసినప్పుడు 11 మంది, అక్కడ 8 మందిలో ఒకరిని మాత్రం దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు. హల్లెలూయా. కాబట్టి నీ కుటుంబంలో నువ్వు ఎంతమంది ఉన్నావో తెలియదు, కానీ నిన్ను దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకునేటప్పుడు ఆ కుటుంబానికి నిన్ను ఒక దీపంగా పెట్టి ఉన్నాడు. ఆ కుటుంబాన్ని రక్షణ నడిపించే యొక్క బాధ్యతని చేతికి ఇచ్చిన్నాడు. చెప్పాలంటే మేము ఉన్న ఉప్పరపాలెం అనే ప్రాంతంలో అక్కడ నన్ను దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు. అక్కడ ఉన్న వాళ్ళని రక్షణ నడిపించడానికి దేవుడు నాకు సహాయం చేశాడు. హల్లెలూయా. మన రక్షింపబడి ఒక్క వ్యక్తి ద్వారా నా కుటుంబాన్ని దేవుడు మార్చాడు. వాళ్ళందరూ క్రైస్తవులుగా మార్చడానికి ఒక వ్యక్తిని ఎన్నుకుంటాడు. నీ కుటుంబంలో ఉన్న వారి మీదకి రాబోతున్న దేవుని తీర్పులో నుండి ఆ కుటుంబాన్ని రక్షించడానికి ఒక వ్యక్తిగా నిన్ను దేవుడు ఎన్నుకుంటాడు. అప్పుడు నీవు ఆయన స్వరాన్ని విని దేవునికి భయభక్తి కలిగి నువ్వు నడుచుకున్నావంటే దేవుడు నిన్ను బట్టి నీ కుటుంబాన్ని కాపాడుతాడు. నువ్వు అవిధేయత కలిగి భక్తిహీన కలిగి నువ్వు జీవించగలిగితే నీ ద్వారా ఆ కుటుంబానికి శాపం వచ్చేస్తుంది. హల్లెలూయా. నీ అతిక్రమాల ద్వారా ఆ కుటుంబం మీద దేవుని ఉగ్రత వస్తున్నది. మరి ప్రియులారా, నీవు ప్రార్థన చేయడం ద్వారా నీ ఇంట్లో ఉన్న దెయ్యాలు వెళ్ళిపోతుంది. హల్లెలూయా. ఒక్క వ్యక్తి ప్రార్థన, యోనా ఒక వ్యక్తి మాత్రమే పడవలో ప్రయాణం చేశాడు. ఆ ఒక వ్యక్తి ద్వారానే ఆ పడవలోనే ఉన్న వాళ్ళందరికీ శ్రమ కలిగింది. యోనా గ్రంథం తీయండి. యోనా గ్రంథంలో ఒక్క వ్యక్తి ద్వారానే ఆ పడవలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ సమస్య కలిగిందన్నమాట. 2వ అధ్యాయము 1వ అధ్యాయం తీసుకునండి. ఆ 9-10 వాక్యాలు చదవండి. 9-10 1వ అధ్యాయం. నేను హెబ్రీయుడను, సముద్రమునకు భూమికిని సృష్టికర్త అయిన ఆకాశమందుండు దేవుడై ఉన్న యెహోవా యందు భయభక్తి గలవాడునై ఉన్నాను. యెహోవా సన్నిధిలో నుండి పారిపోచున్నట్టు తెలియజేస్తున్నాను. తమిళ వాసి 9-10 వசனங்கள். எபிரேயன் சமுத்திரத்தின் பூமியை உண்டாக்கின பரலோகத்தின் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் பயபக்தி உள்ளவன் என்றான். சமூகத்தில் விலகி ஓடி போகிறவன் என்று தங்களுக்கு அறிவித்ததினாலே மிகவும் பயந்து அல்லேலூயா அல்லேலூயா. கர்த்தருக்கு தேவனுக்கு மகிமை கலுகுனகாக.
ప్రియులారా, ఈయన అంటున్నాడు, సముద్రములను సృష్టించిన యెహోవా దేవునికి నేను పరిచారకుడును. తెలుగులో మాట చదవండి, 9వ వాక్యము. సముద్రమును భూమికి సృష్టికర్త అయిన ఆకాశమందుండు దేవుడైన యెహోవా యందు నేను భయభక్తి గలవాడును. యెహోవా సన్నిధిలో నుండి పారిపోచున్నట్లు తెలియజేసి ఉండెను గనుక తెలుసుకొని 12వ వాక్యం, మేమేం చేయాలని అడగగా నన్ను బట్టి ఈ గొప్ప తుఫాను మీ మీదకి వచ్చునని నాకు తెలుసున్నది. నన్ను ఎత్తి సముద్రంలో పడవేయము, సముద్రం నీ మీదకి రాకుండా నిమ్మలించునని చెప్పాను. హల్లెలూయా. చూడండి, ఇక్కడ అంటున్నాడు, అంతమంది జనాలు ఆ పడవలో ప్రయాణం చేస్తున్నారు. எவ்வளோ ஜனங்கள் அந்த ప్రయాణத்தில் இருக்கிறாங்க, அந்த పడగలు இருக்கிறாங்க. అంత గొప్ప జన సమూహము, అందరికీ ఒకేసారి భయంకరమైన తుఫాను వచ్చేసింది. వాళ్ళందరూ వాళ్ళ దేవుళ్ళు ప్రార్థన చేస్తున్నారు. మరి అక్కడ ఎవరి వలన ఈ అపాయం కలిగిందని వాళ్ళు సీట్లు వేశారు. హల్లెలూయా. సీట్లు వేసినప్పుడు యోనా అని పేరుతో వచ్చింది. 7వ వాక్యం చదవండి. యోనా అని పేరు కొట్టిందాడు. చదవండి 7వ వాక్యం. ఎవరిని బట్టి ఇంత కీడు మనకు సంభవించునని తెలియుటకై వేయగా హల్లెలూయా. చీట్లు వేసుకున్నారు. చీట్లు చుట్టి వేస్తే పేరు ఒకటి తీస్తే దాంట్లో యోనా అని పేరు వచ్చేసింది. హల్లెలూయా. అంటే ఈ యొక్క భయంకరమైన పాతకానికి కారకుడు యోనా అనేసి వచ్చేసింది. ఆడ దేవుడు పట్టించేశాడు. నువ్వు ఎక్కడ కానీ తప్పించుకోలేవు సహోదరుడా, సహోదరి. హల్లెలూయా. భూమి ఆకాశాన్ని సృష్టించిన సృష్టికర్త అయిన దేవునికి విరోధంగా నీ జీవితంలో పాపం చేస్తూ వెళ్ళినట్లయితే, ప్రియులారా, నీ జీవితంలో నీవు మారు మనస్సు పొంది ప్రభు తట్టు తిరగాలి. దేవుడు ఎన్నో అవకాశాలు ఇచ్చాడు అతని యోనాకి. హల్లెలూయా. 2వ అధ్యాయం 6వ వాక్యం అంటున్నది, பர்வதங்கள் அடிவாரங்கள் பரியந்தோ இறங்கினேன், பூமியின் தாழ்பால்கள் என்றென்றைக்கும் என்னை அடைக்கிறதா இருந்தது. ஆனால் என் தேவனாய் கர்த்தாவே, நீர் என் பிராணனை அழிவுக்கு தப்பிவித்தீர் என்று தமிழில் சொல்லப்பட்டது. తెలుగులో చదవండి. ఎక్కిరాకుండానట్లు భూమి గడియలు వేయబడినది, పర్వతముల పునాదులోనికి దిగి ఉన్నాను. నా దేవా యెహోవా, నీవు నా ప్రాణమును కూపములో నుండి పైకి రప్పించి ఉన్నావు. హల్లెలూయా. నీ ప్రాణము విమోచించబడాలి. మెయిన్ సబ్జెక్ట్ టుడే. உன்னுடைய ஆத்மா அழிவிலிருந்து தப்பிக்கப்பட வேண்டும். హల్లెలూయా. మనము ఈ యొక్క యోనా గురించి మనం చూసినట్లయితే, యోనా ఆ పాతాళపు పునాదులు, అంటే అక్కడ ఆయన చెప్తున్నాడు, సముద్రం యొక్క మరి అగాధమును, పర్వతంగలి అడివారంగల్, అంటే పర్వతాల యొక్క పునాదుల దగ్గర పోయినాడంట ఆయన. ఎక్కడ పోయినాడు? పర్వతంగలి అడివారంగలిలే పోయి సిక్కికొండాను. ఒక మానవుడు తన ఆత్మను రక్షించుకోలేక దేవుని దగ్గర రాకపోతే వాడు చేస్తున్న పాపం, సహోదరి, నీ పాపం నిన్ను ఎక్కడ తీసుకెళ్తున్నది? పాతాళం యొక్క అగాధములోనికి తీసుకెళ్ళిపోతుంది. నీ ప్రాణాన్ని అగాధములో, పాతాళములో నువ్వు నశించిపోకూడదని దేవుడు నిన్ను ప్రేమించి నిన్ను రక్షించటానికి ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. కాబట్టి ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 1వ వాక్యం మనం చూసినట్లయితే, ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 1వ వాక్యం, మీ అపరాధం చేతను పాపముల చేతను మీరు సచ్చిన వారే ఉండగా ఆయన మిమ్మును
క్రీస్తుతో కూడా బ్రతికించెను. హల్లెలూయా. தமிழில் அக்கிரமங்களினாலும் பாவங்களினாலும் மரித்தவர்களாயிருந்தவங்களை உயிர்ப்பித்தார். పాపము చేతను అపరాధి చేతను సచ్చినపోయిన మిమ్మలను ఆయన ఏం చేస్తున్నాడంటే క్రీస్తుతో కూడా బ్రతికించాడు. ఎంతమంది ఈరోజు బ్రతికించబడిన స్థితిలో ఉన్నారా? వాక్యం వినాలి, ఇక్కడ చెప్పేది వినండి. అపరాధం చేతను పాపం చేతను చచ్చిపోయిన పరిస్థితిలో ఉన్న వారిని యేసు ప్రభు మనల్ని బ్రతికిస్తున్నాడండి. ఆయన ఎందుకొరకు అంత ఘోరమైన కల్వారి శిలువ మరణం పొందుకున్నాడు? మన అపరాధములన్నిటిని క్షమించటానికి కొరకై. మనం చేసిన కర్మతః పాపములు, జన్మతః పాపములు మన ఆత్మను నాశనాన్ని తీసుకెళ్ళిపోతున్నది. మన ఆత్మలో సమాధానం లేకుండా చేస్తున్నది, మనసులో సంతోషం లేకుండా చేస్తున్నది పాపం. కాబట్టి పాపములో పట్టబడిన ప్రతి మనిషిని విమోచించటానికి కొరకై యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆ మరణాన్ని రుచి చూసి ఉన్నాడు. హల్లెలూయా. కాబట్టి యేసయ్య దగ్గరికి వచ్చి నీ పాపాలు ఒప్పుకున్నట్లయితే ఇక నీకు మరణం లేదు, పాతాళమునికి వెళ్ళవలసిన పని లేదు. అందుకే ఇక్కడ వాక్యం అంటున్నది, 18వ వాక్యాన్ని మనం చదివినట్లయితే చదవండి ఒకసారి. ఎహెజ్కేలు 11:18. హేయమైన క్రియలను, దేవుడు అసహించుచున్న క్రియలను మానాలి. అందుకే సామెతలో ఒక మాట అంటున్నాడు, అపరాధమును దాచిపెట్టేవాడు వర్ధిల్లడు, దాన్ని ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టేవాడు కనికరం పొందుతాడు. అంటే తమిళ్ ఏనారు ఇది நீதிமொழிகள் 28:13. சீக்கிரம் வாசிங்க. நீதிமொழிகள் 28:13. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. అక్కడ రాయబడింది, అపరాధములను దాచిపెట్టేవాడు వర్ధిల్లడు, ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టేవాడు ఏం చేస్తాడు? కనికరం పొందుకుంటాడు. ప్రియులరా, మనకు తెలుసు జక్కయ్య అనే ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు. నేను అప్పుడప్పుడు చెప్తాను, జక్కయ్య ఏం చేశాడంటే తన జీవితంలో ఎన్నో పాపాలు చేశాడు. నా సమాధానం లేదు. ఈ దారిలో యేసుక్రీస్తు ప్రభు వస్తున్నాడని చూసి అతడు ఏం చేశాడంటే ఆ మేడి చెట్టు పైన ఎక్కినాడు. ఆ చెట్టు పైన ఎక్కి యేసు ప్రభుని చాలా ఆసక్తితో చూస్తున్నాడు. యేసు వైపు చూస్తున్నాడు. ఆయన యేసుని చూడాలి, ఆయన గొప్ప దేవుడే ఉన్నాడు అని మరి యేసు వైపు ఆసక్తితో చూస్తుండగా అక్కడ ఏం జరిగిందంటే ప్రభు అక్కడికి వచ్చి అతనిలో ఉన్న ఆసక్తిని చూసి అతన్ని పిలిచాడు. జక్కయ్య దిగిరా, ఈరోజు నీతో నేను బస చేయవలసి ఉన్నది అన్నాడు. ఆ జక్కయ్య యేసు ప్రభుని ఇంటికి తీసుకెళ్ళాడు. తీసుకెళ్ళిన తర్వాత అతడు ఏం చేశాడు? తన పాపంతో ఒప్పుకున్నాడు. అక్కడ, ప్రభువా, నేనేమని వద్ద నుండి అన్యాయంగా తీసుకుంటే 4 అంతలు ఇస్తాను, నా ఆస్తిని అమ్మి బీదలకు పెడతానన్నాడు. అప్పుడు యేసుప్రభు అతను చూసి, నేడు ఇంటికి రక్షణ వచ్చింది అన్నాడు. హల్లెలూయా. అంటే ఇమ్మీడియట్లీగా అతనిలో మార్పు వచ్చేసింది. అదే ఇక్కడ ఎహెజ్కేలు మనం చూస్తున్నాము. మరి దేవుడు ఏదైతే అసహించుకుంటున్నాడో వాటిని యొద్ద నుండి తొలగించుకో, అప్పుడు నీకు రక్షణ కలుగుతాది. అపరాధం దాచిపెట్టుకోకూడదు. తమిళ పడి సొన్న పడిగేలాంగ மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான், அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறவனோ இரக்கம் பெறுவான். ஹல்லேலூயா. ஒவ்வொரு பாவத்தை அப்படியே மறைச்சு யாருக்கும் தெரியாம மூடி வச்சுட்டான் நினைச்சுக்கோ, வாழ்வு கிடையாது, வாழ முடியாது. నీ నిனைக்கிற யாருக்கு కన్నుకు தெரியாம నా పాపం செஞ்சிட்டேன், నేను పాపం చేసింది ఎవరు చూడలేదు, నా భర్త చూడలేదు, నా భార్య చూడలేదు, నా తల్లిదండ్రులు చూడలేదు, నా యొక్క పాస్టర్ గారు చూడలేదు అనుకుంటున్నాయో, దేవుడు చూస్తున్నాడు. ఎవరు చూస్తున్నారు? నిన్ను
దేవుడు చూస్తున్నాడు. కనికరం లేదు, దొరకదు. ఏం దొరకదు? అపరాధం దాచిపెట్టాడు వర్ధిల్లుడు, దాన్ని ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టేవాడే కనికరం పొందుకుంటాడు. ఏం పొందుకుంటాడమ్మా? కనికరం కలుగు. దేవుని ఎదురుండి కనికరం, దయా, ఆయన కరుణా కటాక్షము కలిగితే మనం నెమ్మదిగా బ్రతకగలము. హల్లెలూయా. డబ్బులు భయంకరంగా ఉంది జక్కయ్య. ఆయన అంటున్నాడు, నా ఆస్తిని అమ్మి బీదలుగా పెడతానయ్యా. ఈ ఆస్తి ద్వారా నాకు ఏమి లేదు అనుకున్నాడు అతడు. హల్లెలూయా. డబ్బులు భయంకరంగా ఉన్నది. 4 గంటలుగా ఇచ్చేస్తాను, ఎవరి దగ్గర అన్యాయం తీసుకుంటే వాళ్ళకి 4 గంటలుగా ఇచ్చేస్తున్నాడు. నీ ప్రాణానికి నెమ్మది కలిగించేది డబ్బు కాదు. నీ జీవితానికి నిజమైన సంతోషం కలిగించేది ఈ మనుషుల ద్వారా సంతోషం నీకు రాదు. ఈ డబ్బు ధనధాన్యం ద్వారా నీకు సమాధానం దొరకదు. உனக்கு சமாதான சந்தோஷம் வேணும் என்றால் உன்னுடைய பாவங்களை அறிக்கை செய்து விட்டுவிட வேண்டும். నీ పాపములు ఒప్పుకొని విడిచిపెడితే నీకు సమాధానం కలుగుతాది. హల్లెలూయా. అదే తెలుగులో తమిళ జలబ సి என்று எழுதப்படத்தக்க అరువరుకపడతక్కவை எல்லாம் అగற்றுవాர்கள். 19వ వాక్యం తెలుగులో చదవండి. వారు నా కట్టడలను నా విధులను అనుసరించి గైకొన్నట్లు వారి శరీరములో నుండి రాతి గుండెను తీసివేసి మాంసపు గుండెని ఇచ్చి వారికి ఏక మనసు కలుగజేసి నూతనమైన ఆత్మ పుట్టిస్తాను. కొత్త ఆత్మ రావాలి నీలో, పుదియ ఆవి. నా ఆజ్ఞలను గైకొని నా కట్టలను అనుసరించి నడుచుకోవాలంటున్నాడు. దేవుని ఆజ్ఞలు గైకొనాలి. హల్లెలూయా. మనుషులు చెప్పే మాటలు, పెద్ద చిన్న చెప్పే మాటలు వినండి. అదే సమయంలో అవినీతి అక్రమ కార్యాలు చేయమని చెప్తే దానికి లోబడకండి. దేవుని న్యాయ విధులను అనుసరించండి. నీ ఆత్మ బ్రతుకుతాదే. దేవుడు కావాలి, దేవుడు భక్తి కావాలండి. జనాలు ఎన్నో రకరకాలుగా లోకంలో బ్రతుకుతున్నారు, భక్తి కోసం పరిగెత్తుతున్నారు. ఈ క్రైస్తవ సమాజంలో అలాంటి భక్తి కనబడలా. అలాంటి భక్తి నీలో నాలో వస్తే ఈరోజు ఈ సమాజం చెడిపోయేది కాదు. హల్లెలూయా. సమాజంలో జనాలు బాగుపడే వాళ్ళు అవుతారు. రక్షింపబడిన వారు సరిగ్గా నీతిని, న్యాయాన్ని, పరిశుద్ధతను అనుసరిస్తే నీ కుటుంబంలో ఒకరు కూడా అన్యుడిగా ఉన్నాడు, మారిపోతారు వాళ్ళందరూ. హల్లెలూయా. ప్రియులారా, మనలో అవినీతి కనబడకూడదు. అందుకే వాక్యం అపరాధమును దాచిపెట్టకూడదు, ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టే. దేవుడు అసహించుకొని వచ్చిన కార్యాలు నీ జీవితంలో తీసే. రాతి గుండి తీసేస్తా అంటున్నాడు దేవుడు. నీలో నుండి రాతి గుండెని, கல்லான இருதயத்தை உன்னுடைய மாம்சத்தில் எடுத்து போட்டு புதிய கல்லான இருதயத்தை மாம்சத்தில் எடுத்து போட்டு சதையான இருதயத்தை உங்களுக்கு అరులువేన్. రాతి గుండెలో ఎన్ని దెబ్బలు పడినా ఏమి నొప్పి ఉండదు, ఎన్ని వాక్యాలు విన్నా ఆ యొక్క హృదయం మారదు. దేవుడు ప్రభువా నాకు రాతి గుండె తీసివేసి మాంసపు గుండె ఇవ్వని అడగాలి. ఎప్పుడైతే మాంసపు గుండె తీస్తాడో ఆ హృదయములో వేదన కలుగుతుంది, పశ్చాత్తాపం కలుగుతుంది, పాపం అంటే ఏమిటి తెలుస్తుంది. నిజముగా ప్రేమించే దేవుడు ఎవరని తెలుసుకుంటావు. నిన్ను ప్రేమించి నీ కొరకు ప్రాణం పెట్టిన దేవుడు ఎవరని నీ జీవితంలో తెలుసుకున్నావు బిడా. అప్పుడు ఎవరో ప్రేమ కలిగి ఉండాలి, ఎవరో మనల్ని ఆదరించాలి, ఎవరో నా దుఃఖంలో వచ్చి నన్ను ఆదుకోవాలని మన మనుషులను ఎదురు చూడము. మన శ్రమలో నుండి ఎవరో వచ్చి మనకు సహాయం చేయాలని మన మనుషుల సహాయం వెతకము. మన శరీరంలో ఉన్న వ్యాధుల కొరకు ఎవరో డాక్టర్లు నన్ను బాగు చేస్తాడని డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళలేము. బాగు చేసే దేవుడు ఒక్కడు, ఆయన ఒక్కడు. ఆయనే నిన్ను స్వస్థపరుస్తాడు, ఆయన నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు. నీ కొరకు గాయపరచబడిన వాడు ఆయన. నీ కొరకు రక్తమంతా కాచి తన రక్తం చేత విమోచన క్రయ ధనాన్ని సమకూర్చినవాడు ఆయన. నీ విమోచన క్రయధనము ప్రభువే చెల్లించాడు. తన రక్తాన్నిచ్చి నిన్ను విమోచించాడు. తన ప్రాణాన్ని పెట్టి నీ ప్రాణాన్ని పాతాళపు కూపం నుండి పైకి లేపినాడు.
అందుకే ప్రభు అన్నాడు, ప్రయాసపడి భారం మోసుకున్న సమస్య నా ఎద్దుకు రండి, నేను మీకు విశ్రాంతి ఇస్తాను. నెమ్మది ఎక్కడ దొరుకుతుంది లోకములో? ప్రార్థన వదిలేసి ఎన్ని గంటలు నువ్వు పోయి సంపాదనలో పడి సంపాదించి ఆ డబ్బు నీకు సంతోషిస్తుందా? ఎన్ని గంటలు నువ్వు దేవుని సన్నిధిలో కూర్చుంటావో అంత ఐశ్వర్యం నిన్ను వెతికి వస్తుందని బైబిల్ అంటున్నదే. సామెతల గ్రంథము 10:22 చదవండి ఒకసారి. 10:22. యెహోవా ఆశీర్వాదము ఐశ్వర్యం ఇచ్చును, నరుల కష్టం చేత ఆ ఆశీర్వాదం ఎక్కువ కాదు. దేవుడు చెప్పేశాడు అంతే, ఎక్కువ కాదు. నీ కష్టపడి నువ్వు కష్టపడి ఎంత సంపాదించినా చినిగిపోయిన సంచిలో పడినట్టుగానే ఉంటుందని బైబిల్ అంటున్నది. యెహోవా ఇచ్చే ఆశీర్వాదం. అందుకే మీరు యెషయా గ్రంథం 58 అధ్యాయాన్ని మీరు చదివితే అక్కడ రాయబడింది 13-14 వాక్యాలు అనుకుంటున్నాను. అక్కడ ఏం చెప్పినాడంటే, నువ్వు విశ్రాంతి దినములో నువ్వు ఏ పని చేయకుండాయు 13-14 వాక్యములో వ్యాపారం చేయక ప్రతిష్ఠ దినమని ఊరికుండి నెడలా విశ్రాంతి దినము మనోహరమైనదని, యెహోవాకు ప్రతిష్ఠ దినమని ఘనమైనదని అనుకొని ఘనంగా ఆచరిస్తే నీ ఇష్టమైన పనులు చేయకుండా వ్యాపారం చేయకాయు లోకవార్తలు చెప్పుగయు ఉండినడలా యెహోవా యందు హల్లెలూయా. విశ్రాంతి దినములో నువ్వు వ్యాపారం చేయకుండా లోకవార్తలు చెప్పకుండా ఎవరి కోసమో దేనికోసం నువ్వు పరిగెత్తకుండగా ప్రభు దగ్గర వచ్చి ఘనముగా దాన్ని ఆచరిస్తే అప్పుడు ఆనందం కలుగుతుంది, నీకు సంతోషం. తమిళ சொல்லப்பட்ட அப்போது கர்த்தருக்குள் மனமகிழ்ச்சி ஆயிருப்பாய். హల్లెలూయా. అప్పుడు నీకు సంతోషం, ప్రభువునందు సంతోషం కలుగుతుంది, ప్రభువులో ఆనందిస్తావు. అప్పుడు తర్వాత భూమి యొక్క ఉన్నత స్థలములో ఉన్నత స్థలములో నేను ఎక్కించేదను, తండ్రి అయిన యాకోబు స్వాస్థ్యమును. ఈ 3 types ఆఫ్ ద బ్లెస్సింగ్స్, 3 రకములైన ఆశీర్వాదాలు ఎప్పుడంటే ఆదివారం వ్యాపారం చేయకుండా, పని చేయకుండా, లోకవార్తలు చెప్పకుండా, ఊర్లు ప్రయాణం చేయకుండా నేరుగా ఉదయకాలం లేచి ప్రార్థన చేసుకొని దేవుని సన్నిధిలో వచ్చి ఆరాధనలో పాలు పొంది చూడు. దేవుడు చెప్పిన మాటకు లోబడండి. 3 ఆశీర్వాదాలు. 1, నువ్వు ఆనందంగా ఉంటావు, సంతోషంగా ఉంటావు. ఏముంటావు? సంతోషం వస్తుంది ఎప్పుడు నీకు. ప్రభువులో ఆనందిస్తావు. మనుషుల ద్వారా సంతోషం లేదు నీకు బిడ్డ, ప్రభువులో ఆనందం ఉన్నది. బైబిల్ అంటున్నది, పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుని రాజ్యం భోజన పానం కాదు. 14:17 రోమా. దేవుని రాజ్యం భోజనం పానములో కాదు సంతోషం, అక్కడ నీతి సమాధానం పరిశుద్ధాత్మలో ఆనందం కాదు. కానీ నీతి సమాధానం పరిశుద్ధాత్మల యందలి ఆనందం, పరిశుద్ధ ஆவியிலே சந்தோஷம் உனக்கு வரும். மாம்சத்தில் சந்தோஷம் நிக்காதே. புசிப்பு குடிப்பும் தேவனுடைய ராஜ்யம் அல்ல. నీతియు సమాధానం పరిశుద్ధ ఆత్మలో కలిగే ఆనందం. హల్లెలూయా. పరిశుద్ధాత్మలో కలిగే ఆనందం అండి నిజమైన సంతోషం. ఆ సంతోషం నీకు కావాలంటే నువ్వు నీ యొక్క జీవితంలో ఉన్న రాతి గుండె తీసే అంటున్నాడు దేవుడు. ఏం తీసేమా? రాతి గుండె తీసే. దేవునికి భయపడు, దేవునికి భక్తిగా నడుచుకో. పాపము ఏంటో ఆ పాపపు క్రియలు నీ జీవితంలో తొలగించు. అప్పుడు ప్రభువులో సంతోషం ఏంటో తెలుస్తుంది. ఈ లోకములో సంతోషం లేదు నీకు. ఈ లోకములో నిజంగా నిన్ను ప్రేమించే ప్రేమ లేదు. ఏ తల్లిదండ్రుల దగ్గర లేదు, ఏ స్నేహితుల దగ్గర లేదు. యేసు ప్రభు మాత్రమే నీకు నిజమైన ప్రేమను నీకు పంచిపెట్టగలడు.
నేను 3వ క్లాస్ చదువుకున్నప్పటి నుంచి ఆయన ప్రేమను రుచి చూచిన వాడునై నేను నిలబడుతున్నా. ఈరోజు నేను దేవునిలో ఆయన కృప ద్వారా నిలబడి ఉన్నాను. నాకు కావాల్సింది ఆయన ఇస్తున్నాడు, ఇంకా ఇవ్వబోతున్నాడు కూడా. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. దేవుడు నాకు చెప్పాడు, నీవు నాకు ప్రియుడైనందున నీకు ప్రతిగా మనుషులు, నీ ప్రాణాన్ని ప్రతిగా జనములు இஸ்தானన్నాడు దేవుడు. என்னுடைய பார்வைக்கு நீ அருமையானபடியால் உனக்கு பதிலாக மனுஷரை உன் ஜீவனுக்கு ஈடாக ஜனங்களை தருவேன். அழிஞ்சு போகிற ఆత్మకాలుగాక నశించుచున్న ఆత్మలను మొదటిగా మన ప్రాణాన్ని రక్షించుకోవాలి. మనము పాపం నుండి, శాపం నుండి, దరిద్రత నుండి, అపవిత్రమైన పాపపు లోక సంతోషం బయటికి రా. దేవుడు అంటున్నాడు, నీ మాంసపు గుండెని ఇస్తున్నాడు దేవుడు ఈరోజు. అది మాత్రం కాకుండా ఆయన ఆజ్ఞలు గైకొని ఆయన కట్టలను అనుసరించినట్లయితే అప్పుడు ఆయన నీకు ఏం చేస్తాడంట? అప్పుడు వారు నాకు జనులై ఉందురు, నేను వారి దేవుడే ఉందును. హల్లెలూయా. అపవిత్రమైన దాన్ని నీలో నుండి తీసివేసుకో, అబద్ధమైన కార్యాలు తీసివేసుకో, కనికరం గల హృదయం పెట్టుకో, పాపానికి చోటు ఇవ్వబాక. దేవుడు అంటున్నాడు, రాతి గుండె తీసేసి నూతనమైన ఆత్మ నేను నీకు ఇస్తానంటున్నాడు. మంచి ఆత్మ మనలో ఉండాలా. ఏం ఆత్మ ఉండాలా? வசனம் சொல்லுது, மாம்சத்தை எடுத்து போட்டு சதையான் இருதயத்தை அருளுவேன், ஏக இருதயத்தை தந்து உள்ளத்திலே புதிய ఆవియ கொடுப்பேன்னு சொல்றாரு. నీ హృదయంలో నూతన ఆత్మ రావాలి. దేవుని అడగండి, ప్రభువా నాకు మంచి ఆత్మ రావాలి. పాత ఆత్మ ఉంటుంది, ఒక పాత ఆత్మ, పழைய ஆவி. அந்த பழைய ஆவியை வெளியேற்று, புதிய ஆவியை கொடுப்பேன்னு சொல்றாரு ஆண்டவர். నూతన ఆత్మ ఇస్తాను. పాత ఆత్మ ఏం చేస్తుంది? బారికి తీసుకోపోతుంది. పాత ఆత్మ కళ్ళు సారాయి అంగడికి తీసుకోపోతుంది. பழைய ஆவி உனக்குள் இருந்தா சண்டை போட வைக்கும். பழைய ஆவி உன்னை யார் வேளாது. அல்லேலூயா. பழைய ஆவி வெத்தலைப்பாக போட வைக்கும் உனக்கு. பழைய ஆவி பொடியை போட்டு திட்டு சில பொம்பளைங்க. அல்லேలూయా. ఈ పొడి వేసుకుంటారు స్వామి, దాన్ని చూస్తా ఉంటే ఎంత భయంకరంగా ఉందంటే. వాళ్ళు ఒక ఆమె చెప్పి, ఒక్కాకు వేసేది వదిలేయమ్మా అని చెప్పిన, చర్చికి రాలేదు ఆమె, మారిపోయిందా అంటే పాపాన్ని విడిచిపెట్టడానికి అంత భయంగా వాళ్ళు బాధగా ఉండేది. ఒక్కాకు వేసుకునేది, పొడి వేసుకునేది, మళ్ళీ వచ్చి ఆ బల్లారాన్ని తీసుకునేది. అది ఏడ పని చేస్తుంది? హల్లెలూయా. பழைய ஆவி உன்னை குடிகாரனாய் மாற்றும், விபச்சாரக்காரனா, திருடனாய், பொய்காரனா மாற்றும் பழைய ஆவி. పాత ఆత్మ నీలో రాకుండా చూసుకో బిడ్డ. அந்த பழைய ஆவி உன்னை அப்படியே தேடி வரும். ஒரு ஆவி உன்னை விட்டு வெளியே போன பிறகு அது அப்படியே சுற்றி கொண்டு வருமா. పాత ఆత్మ, అపవిత్ర ఆత్మ విడిచి వెళ్ళిన తర్వాత ఏం చేస్తుందంట? అది అట్లా తిరుగుతూ వస్తుందంట. అది నిన్ను మళ్ళా పట్టుకోవడానికి వస్తుంది బిడ్డ. నువ్వేం చేయాలంటే ప్రభువులో ఖచ్చితంగా ఉండాలా, ఎప్పుడు స్తుతి చెల్లిస్తుండాలా, ప్రార్థన చేస్తుండాలా. అప్పుడు ఆ పాత ఆత్మ నీ దగ్గరికి రాదు. அல்லேலூயா. பழைய ஆவி வந்தா அந்த பழைய பாவம் உன்னை பின்தொடரும். பழைய பாவம் உன்னை பின்தொடரும் போது எல்லா சாபமும், சிக்ஷையும், வியாதியும், எல்லா தண்டனையும் மேல மீண்டும் போடுவார் ஆண்டவர். పాత ఆత్మ నువ్వు వదిలిపెట్టిన పాత ఆత్మ, ఆ పాపాన్ని వదిలేసినావు. యేసయ్యా నేను నీకు ఆ పాపం చేయనని వదిలేసినావు. మరలా ఆ పాపాన్ని చేసినావంటే ఆ పాత ఆత్మ మరలా నీ జీవితంలో వస్తుంది. అప్పుడు చేసిన పాపాన్ని మళ్ళా దేవుడు తిరిగి నీ నెత్తి మీద వేసేస్తాడు. అప్పుడు శిక్ష భయంకరంగా ఉంటుంది. అప్పుడు నువ్వు ఎవరో నాకు తెలియదు అంటాడు దేవుడు. మత్తయి సువార్తలో రాయబడింది, అక్రమం చేయవారులారా నా ఎదురుని తొలగండి అంటున్నాడు. అయితే నువ్వు మారు మనసు పొంది నువ్వు దేవుని బిడ్డగా నువ్వు మారితే దేవుడు అంటున్నాడు, అప్పుడు మీరు నా జనులై ఉంటారు, నేను మీ దేవుడై ఉంటాను. హల్లెలూయా. దేవుని జనులుగా ఎంతమంది ఉండాలని ఆశిస్తున్నారు? தேவனுடைய பிள்ளைகளா இருக்க வேண்டும். எத்தனை பேர் விரும்புகிறீர்கள்? இன்றைக்கே உங்கள் இருதயத்தை ஆண்டவருக்கு கொடுங்கள். ఈ రోజే నీ హృదయాన్ని దేవుడు అడుగుచున్నాడు. నువ్వు ఎలాంటి చెడు అలవాట్లో ఉన్నా, ఎలాంటి వ్యాధితో ఉన్నా, నా దేవుడు ఈ రోజు నీ జీవితంలో రాతి గుండెని తీసివేసి మాంసపు గుండెని ఇచ్చి పాత ఆత్మను తొలగించి నూతన ఆత్మను నీలో కలుగు చేసి నిన్ను నా జనముగా చేసుకుంటానంటున్నాడు దేవుడు.
అందరూ మోకరిద్దామా, దేవుని వైపు చూద్దాం ప్రియులారా. యేసు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు. నీకు విశ్వాసమును నూతన పరుచుకోమంటున్నాడు. నూతన ఆత్మ నీకు దేవుడు ఇస్తానంటున్నాడు బిడ్డ. అందరూ మోకరించండి. దేవా స్తోత్రం, స్తోత్రం, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. నోరు తెరిచి ప్రార్థన చేద్దామా. ఆమె ప్రేమతో ప్రాణమును అర్పించినావు,